Now we see the theorem. A field has no zero divisors. I think all of you know what is field. F plus dot is field if F plus is abelian group, F dot is abelian group, distributive laws holds. F dot abelian group అంటే ఏమనమ్మా F dot abelian group అంటే F dot with respect to multiplication F అనే సెట్ తీసుకుంటే F binary operation no doubt. Next with respect to dot associative law holds. Next with respect to dot identity element 1 belongs to F అవ్వాలి. Next every element has inverse with respect to dot in F అయి ఉండాలి. Next A into B is equal to అదే A dot B is equal to B dot A అయి ఉండాలి abelian group. F field అని చెప్పారంటే ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని అర్థం. Now what is the statement? A field has no zero divisors. Zero divisors I have already explained you. You let a field has, you let a field F plus dot. Let F plus dot be a field. Let two elements AB belongs to F and A is not equal to 0. మనం చూపించాల్సింది ఏంటి? This F has no zero divisors. No zero divisors means if we take AB is equal to 0, product AB is equal to 0 తీసుకుంటే A is not equal to 0, B is not equal to 0 చూపించగలిగితే then we have F has no zero divisors. Okay, so zero divisors అంటేనే మనం A into B is equal to రెండు ఎలిమెంట్స్ AB, టూ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు F తీసుకొని AB is equal to 0తో స్టార్ట్ చేసి A is not equal to 0, B is not equal to 0 చూపించగలిగితేనే it has zero divisors అని అర్థం. ఓకే, I am taking a field F plus dot is a field and two elements AB belongs to F and I am taking A is not equal to 0 and also take AB is equal to 0. Okay ma, here F plus dot be a field అని తీసుకున్నాం కాబట్టి A belongs to F అని చెప్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ చూడండి ఇంకో ఆర్ ఇస్ ఇన్వర్టిబుల్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. మల్టిప్లికేషన్ డాట్ తీసుకుంటే ఇన్వర్టిబుల్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఉంటుంది అని ఫీల్డ్ అంటే. కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ A belongs to F, B belongs to F. Now we have A is not equal to 0. A 0 కాదు అని తీసుకుంటున్నాం, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్. సో A 0 కాదు కాబట్టి దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ A belongs to F. Fలో ఏకి ఇన్వర్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే F ఫీల్డ్ కాబట్టి. ఈ ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీస్లో ఏముంది? F ఈజ్ ఇన్వర్టబుల్. ఇన్వర్టబుల్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్, ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఇన్వర్స్. ప్రతి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అది F ప్రాపర్టీస్లో ఒకటి అది. కాబట్టి we take A belongs to F and A is not equal to 0. Then we have A inverse belongs to F. A inverse belongs to F such that A into A inverse తీసుకుంటే ఇన్వర్స్ అవ్వాలి, వెరీ సారీ ఐడెంటిటీ అవ్వాలి. సో A does not belongs to 0 and F is a field. So we have there exist A inverse belongs to F. Aకి ఇన్వర్స్ Fలోనే ఉంటుంది. ఎలాగా? such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to 1 by inverse law with respect to multiplication. Now we take AB is equal to 0. జీరో డివైజెస్ చూపించాలి. నో జీరో డివైజెస్, ఫీల్డ్కి జీరో డివైజెస్ లేవని చూపించాలి. జీరో డివైజెస్ అనే టాపిక్ వచ్చింది అంటే యూ టేక్ AB is equal to 0. మల్టిప్లై ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు A ఇన్వర్స్. ఎందుకని? A ఇన్వర్స్ కూడా Fలో ఉంది కాబట్టి అండ్ A ఇన్వర్స్ ఇంటూ A is equal to 1 అవుతుంది. ఓకే, మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ టు లెట్ AB is equal to 0. లెట్ A ఇన్వర్స్ multiply on both sides with the A inverse to this. You get A inverse of AB is equal to A inverse of 0. Now associative law holds. అంతే కదా, అసోసియేటివ్ లా హోల్డ్స్. ఫీల్డ్స్ ప్రాపర్టీలో F dot is abelian అంటే A dot bracket of B dot C is equal to A dot B bracket close dot C అవుతుంది. కాబట్టి బ్రాకెట్ మీరు ఎలా అయినా మార్చచ్చు 3 ఎలిమెంట్స్కి. నా బై అసోసియేటివ్ లా A ఇన్వర్స్ A ఒక బ్రాకెట్ పెట్టండి, B బయట సైడ్ పెట్టండి, అన్ని డాట్స్ ఉన్నట్టే. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ ఇంటూ 0 ఈజ్ 0. నవ్ యూ హ్యావ్ A ఇన్వర్స్ A. వాట్ ఈజ్ A ఇన్వర్స్ A? 1. 1 into B is equal to 0 means B is equal to 0. Here you observe ma, for AB is equal to 0, A is not equal to 0, but B is equal to 0. అంటే AB 0 తీసుకున్నప్పుడు AB రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే జీరో డివైజెస్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒకటి 0 అయిపోయింది,
we say that no zero divisors. Kabatti you let AB is equal to 0 and A is not equal to 0. Finally we get B is equal to 0, which means field has no zero divisors. Zero divisors ante AB 0 అయినప్పుడు A, B both are non-zeros అయి ఉండాలి, అప్పుడు జీరో డివైజెస్ ఉన్నాయని చెప్తాం. బట్ హియర్ we get B is equal to 0 for AB is equal to 0. So field has no zero divisors. Field has no zero divisors. Final conclusion, thus for AB belongs to F, or kadandi, AB belongs to F, A is not equal to 0, AB is equal to 0 gives B is equal to 0. B is equal to 0. Similarly, we can prove that AB belongs to R, B is not equal to 0 and AB 0 implies A is equal to 0. So F has no zero divisors. F has no zero divisors. So finally, from this theorem we know that a field has no zero divisors. Field has no zero divisors. నేను ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఐడి, ఎవ్రీ ఫైనట్ ఐడి ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఐడికి నేను రీజన్ ఇందాకే చెప్పాను. ఐడి అంటే ఆర్ అనే ఒక రింగ్ తీసుకుంటే అది కామ్యుటేటివ్ అవుతూ ఐడెంటిటీ ఉంటే ఐడి అవుతుంది. కామ్యుటేటివ్ అవుతూ ఐడెంటిటీ అయితే ఐడి అవుతుంది. చూడండి, ఐడి మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను. మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒక్కసారి. ఐడి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్? ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ ఆరో డీనో మీ ఇష్టం. ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిట్, అంటే ఒక రింగ్ తీసుకుంటే కామ్యుటేటివ్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఫీల్డ్ ఏం చెప్పాను? ఆర్ ఫీల్డ్, ఆర్ ఇస్ ఎ రింగ్, కామ్యుటేటివ్ ఐడెంటిటీ, ఈ రెండు ఉన్నాయి అంటే ఆల్రెడీ ఇది ఐడి అయిపోయింది. ఇది కాకుండా ఈ ఐడికి ఎక్స్ట్రాగా ఇన్వర్స్గా ఉంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటే ఫీల్డ్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఐడి అని చెప్పాను. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ అంటే రింగ్, కామ్యుటేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్ ఉంటాయి. రింగ్ కాకుండా 3 ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటవి? కామ్యుటేటివ్, యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అదే ఐడి అయితే రింగ్ కాకుండా కామ్యుటేటివ్, యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఈ రెండే ఉంటాయి. కాబట్టి రింగ్ అయిన ప్రతి ఒక్కటి ఫీల్డ్ అయిన ప్రతి ఒక్కటి ఐడి అవుతుంది. బట్ ఈ ఐడి అయినది ఒకవేళ ఫైనట్ అయితే, ఫైనట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఆ ఫైనట్ ఎలిమెంట్స్కి ఇన్వర్స్లు ఉంటాయి కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ ఇన్వర్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది. కాబట్టి ఐడి ఫైనట్ అయితే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఫీల్డ్. అదే ఇక్కడ నేను చెప్పాను. నేను చెప్పాను నోట్ అని, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఐడి బట్ ఎవ్రీ ఫైనట్ ఐడి ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. Now see the next theorem. If P is a prime, then ZP means the ring of integers modulo P is a field. నేను ఇందాక చూపించాను మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్లో. I have shown that Z12 is a ring. Z12 అనేది రింగ్ గా చూపించాను. Z12 అంటే ఎలిమెంట్స్ ఏం తీసుకున్నామమ్మా అక్కడ? Z12 అంటే 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ 11 వరకు తీసుకున్నాం. Z12 అంటే Z12 already I have explained what is Z12. జీరో డివైజెస్ దగ్గర అనుకుంటాను. దిస్ వన్ ఐడి ముందు జీరో డివైజెస్ దగ్గర Z12 అంటే 0 నుంచి 11 దాకా ఉంటుంది. Z5 అయితే 0 నుంచి 4 దాకా ఉంటుంది. ఓకే, Z12 మీన్స్ 0 to 11 ఎలిమెంట్స్. Z5 మీన్స్ 0 to 4 ఎంత నెంబర్ ఉంటుందో దానికంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 0 ఉంటుంది. 12 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, నో డౌట్. 0 యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ రాసిన దానికంటే ఒకటి మైనస్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ యు సీ ద థీరమ్. ఇఫ్ P is a prime, then ZP means ring of integers modulo P is field. మనం Z12 చూసాం. Z12 మీన్స్ రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మాడ్యులో 12 అన్నాను. ఇప్పుడు P ఏంటంట? ప్రైమ్ అంట.
అయితే జెడ్పీ వచ్చేసి అంటే ఆల్రెడీ ఇది రింగ్, మాడ్యులో పీ ఉన్న రింగు, ఇది ఫీల్డ్ అవుతుందని చూపించాలి. ఓకే అమ్మా, పీ మనసులో మీరు 5 అనుకోండి, చిన్న నెంబర్ తీసుకోండి. Z5 అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, 0 1 2 3 4 వరకు ఉంటాయి అంతే. మాడ్యులో 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే అమ్మా, వీ నో దట్ ఆల్రెడీ Z12 చూసాం మనం. జెడ్పీ ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ఎ రింగ్, నో డౌట్. ఇప్పుడు ఇది రింగ్ అయితే మనం ఇంకేమేమి చూపిస్తే ఫీల్డ్ అవుతుంది? రింగ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, థర్డ్ ప్రాపర్టీ మనం చూడనవసరం లేదు ఫీల్డ్కి. ఇంక సెకండ్ ప్రాపర్టీలో అసోసియేటివ్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా చూపించాల్సింది కామిటేటివ్ అని, నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఉందని, ఇన్వర్స్ ఉందని చూపిస్తే ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఈ రింగ్కి ఎక్స్ట్రా 3 ప్రాపర్టీస్ ఏం చూపించాలి రింగ్ కాకుండా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్, కామిటేటివ్, విత్ యూనిట్ ఎలిమెంట్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ 3 చూపించాలి ఎక్స్ట్రాగా, అప్పుడు ఫీల్డ్ అవుతుంది. నౌ జెడ్పీ ఈస్ అంటే ఆల్రెడీ ఇది రింగ్ 0 1 2 p-1 హ్యాస్ p డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్, p ఉంటాయి. జెడ్పీ ఈస్ ఫైనట్ రింగ్, ఇది ఒక ఫైనట్ రింగ్ అయిందమ్మా, ఫైనట్ రింగ్ అయింది. ఫస్ట్ దీని ఐడి అని చూపిస్తే, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని చూపిస్తే, ఇది ఫైనట్ కాబట్టి ఎవరి ఫైనట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఫీల్డ్ అవుతుందిగా. కాబట్టి నేను దీనికి ఏం చూపించబోతున్నానంటే, ఇది ఆల్రెడీ రింగ్, ఇది ఒక ఫైనట్ రింగ్, ఇది ఫైనట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఐడిగా చూపిస్తే ఇది ఫైనట్ ఐడి అవుతుంది కాబట్టి, ఫైనట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫీల్డ్ అని రాసేయచ్చు లాస్ట్లో. సో ఒక రింగ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? రింగ్కున్న ప్రాపర్టీస్ కాకుండా కామిటేటివ్, యూనిట్, అవి 2 చూపిస్తే కామిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఐడి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అన్నాం. కాబట్టి ఆల్రెడీ రింగ్ ఇది కామిటేటివ్ అండ్ యూనిట్ ఎలిమెంట్ ఉంది అని చూపిస్తే చాలు. యూనిట్ ఎలిమెంట్ మీన్స్ 1, మల్టిపుల్ ఐడెంటిటీ, మల్టిపుల్ యూనిట్ మీన్స్ 1. కాబట్టి క్లియర్లీ 1 బిలాంగ్స్ టు జెడ్పీ. ఆల్రెడీ ఇది చూసారంటే మీరు పీ మనసులో మీరు 5 అనుకోండి, ఇది 4 వరకు ఉన్నాయని ఎలిమెంట్స్, 0 1 2 3 4 అనుకోండి. మీకు క్లియర్గా నేరు కనిపిస్తుంది మనకి 1 బిలాంగ్స్ టు జెడ్పీ. 1 ఈజ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ మల్టిప్లికేషన్. కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ రింగ్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ద రింగ్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ యూనిట్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి రింగ్ విత్ యూనిటీ చూపించేసాం. ఇంకేం చూపించాలి? కామిటేటివ్ చూపిస్తే చాలు. ఫర్ ఏబీ బిలాంగ్స్ టు జెడ్పీ, ఏ మాడ్ పి కాంగ్రెంట్ బిఏ మాడ్ ఏ. మీరు కాంగ్రెన్సెస్ కానీ గమనించారంటే సెకండ్ యూనిట్లో కాంగ్రెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు 1 ప్రాపర్టీ చెప్పాను. ఈ కాంగ్రెన్సెస్ సాటిస్ఫైస్ కామిటేటివ్ లా అని చెప్పాను, ఒకసారి అక్కడ చూడండి. సో కాంగ్రెన్సెస్ సాటిస్ఫైస్ కామిటేటివ్ లా. సో ఏబీ మాడ్ పి కాంగ్రెంట్ బిఏ మాడ్ పి. ఓకే, AB is equal to BA అవుతుంది. సో ZP in ZP commutative law satisfies. So already ZP is a ring అన్న. నెక్స్ట్ ZP is a ring with identity. ఈ ప్రాపర్టీ వల్ల 1 belongs ZP is యూనిట్ ఎలిమెంట్ 1 అనేది. కాబట్టి ఈ ZP అనే రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ అయింది అండ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ కూడా అయింది. AB is equal to BA. ఇన్ జెడ్పీ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ. జెడ్పీలో ఉన్నటువంటి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ అయింది కాబట్టి కామ్యుటేటివ్ లా సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి జెడ్పీ ఈజ్ ఎ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. సో ఆల్రెడీ జెడ్పీ ఈజ్ ఎ రింగ్. ఫ్రమ్ దిస్ we say that ZP is a ring with unity. From this ZP is a commutative ring. So we have ZP is a ring with ZP is a commutative ring with identity element. So by definition ZP is a ఐడియా అవుతుంది. కానీ అక్కడ హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్ అని ఇంకోటి ఉంది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు. సపోజ్ యూ లెట్ ఆర్ ఈజ్ ఎ రింగ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్ అని చెప్పాం డెఫినేషన్. కాబట్టి ZP ఈజ్ ఎ రింగ్ విత్ ఐడెంటిటీ, ZP ఈజ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్, నో జీరో డివైజెస్ అని చూపించగలిగితే ZP ఈజ్ అన్ ఐడియా అవుతుంది. ఓకే, లెట్ AB బిలాంగ్స్ టు ZP అండ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ 0. AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 mod B. AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నేను mod B పెట్టినాను కాన్గ్రెన్స్ సింబల్. Now P divides AB minus 0 means P divides AB. P divides AR, P divides B. P prime అన్నమాట. P divides AR, P divides B. So P divides A means A congruent 0 mod B అలా ఉండాలి. Or P divides B means
B congruent 0 mod P. What is B congruent 0 mod P means? P divides B minus 0. That means P divides B. Remainder 0 వచ్చిందని అర్థం. కాబట్టి either P divides A or P divides B. That is equal to P divides A or P divides B. P prime number మాది. P prime number. కాబట్టి either A is equal to 0 or A is equal to 0 or B is equal to 0. ఏదో ఒకటి 0 అయిపోతుంది. అంటే మీరు ఏబీ ప్రోడక్ట్ 0 తీసుకుంటే ఫైనల్గా ఆ రెండింటిలో ఒకటి 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి ZP హ్యాస్ నో 0 డివైజెస్. కాబట్టి ZP ఈజ్ అ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ZP ఈజ్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. సో ZP ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అండ్ హ్యాస్ నో 0 డివైజెస్. సో ZP ఈజ్ ఏ ఐడి. ఈ ZPలో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ZP ఈజ్ ఫైనైట్ ఐడి. ఫైనైట్ ఐడి, ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. We know that every finite integral domain is a field. That's why ఈ ZP మీరు ఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్గా చూపించారు. కాబట్టి నో డౌట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. అంటే మీరు ఒక Z5 తీసుకున్నారు అనుకోండి, P ప్రైమ్ కదా, Z5 తీసుకుంటే ఇట్ కంపల్సరీ ఫీల్డ్ అవుతుంది. అలాగే Z7 తీసుకుంటే ఇట్ ఆల్సో కంపల్సరీ ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం ఫీల్డ్స్ గురించి మాట్లాడాం. నెక్స్ట్ ఫైనైట్ ఫీల్డ్స్. ఫైనైట్ ఫీల్డ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఒక ఫీల్డ్లో ఫైనైట్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈ జెడ్పీలో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, సపోజ్ నేను Z5 తీసుకుంటున్నాను. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్? 0 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి. ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం కౌంట్ చేయగలిగిన నెంబర్స్ ఉంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. కాబట్టి Z5లో 5 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి. కంపల్సరీ మనం ఏం చూపించాం? ZP అనేది ఫీల్డ్ అని చూపించాం. ZP ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ అని చూపించాం. కాబట్టి Z5 కూడా ఫీల్డ్, అందులో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నో డౌట్ ఎగ్జాంపుల్ Z5 ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. చూడండి, ఫైనైట్ ఫీల్డ్. ఏ ఫైనైట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఒక ఫీల్డ్లో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫైనైట్ ఫీల్డ్ అంటున్నా. ప్రాబ్లం, కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉండేటటువంటి ఫీల్డ్ చేయమంటున్నారు. మా ఇది ఎఫ్ అంటే Z2 అని పెట్టుకోండి. ZP రాసినట్టే Z2 అని పెట్టుకోండి. Z2 అని పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ప్లస్ తీసుకున్నాము. ఫీల్డ్ అని చూపించాలి అంటే ఎఫ్ అన్నాము, Z2 అంటున్నాను నేను. Z2 ప్లస్ ఈస్ ఏబీలని చూపించాలి, లేదా F ప్లస్ ఈస్ ఏబీలని చూపించాలి. ప్లస్ తీసుకోండి, 0 1 మాత్రమే ఉన్నాయి ఫైనైట్ నెంబర్. 0 + 0 0, 0 + 1 1. అలాగే 1 తీసుకున్నాను. 1 + 0 1, 1 + 1 2 అవుతుంది. నేను Z2 అనుకున్నాను. పూర్తి Z2 Z2 అంటే ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ 0 1 ఉండాలి. కాబట్టి 2 వచ్చింది అంటే మళ్ళీ అది 0 అయిపోయింది, 0. అలాగే డాట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి, 0 1 0 1, 0తో మల్టిప్లికేషన్. 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1. అంటే మీరు ఏ ఎలిమెంట్ని, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏ ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లై చేసినా మీకు రిజల్ట్గా మళ్ళీ అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్సే వస్తున్నాయి. కాబట్టి బైనరీ ఆపరేషన్స్ ప్లస్ డాట్ ఉంటాయి. ప్లస్ చేసినా మళ్ళీ అందులో ఎలిమెంట్సే వచ్చినాయి, డాట్ చేసినా అందులో ఎలిమెంట్సే వచ్చినాయి. కాబట్టి బైనరీ ఆపరేషన్స్ అన్ని మీరు గమనించండి. అన్ని ప్రాపర్టీస్, ఫీల్డ్కి ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. ఇది Z2 అని పెట్టుకోండి. Z2 అని పెట్టుకుంటే మీరు అంటే ఇంటీజర్ సెట్, రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ సెట్ మాడ్యులో 2 అని అర్థం. మాడ్యులో 2 అయితేనే 2 ప్లేస్లో మళ్ళీ 0 పెడతాం, 3 వస్తే 1. ఓకే, 0 1, నెక్స్ట్ 2 రాగానే మళ్ళీ 0 అయిపోతుంది. Z2 అని పెట్టాలి. మళ్ళీ F = 0 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ Z2 అని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, నథింగ్ బట్ Z2. ఓకే స్టూడెంట్స్.